स्टार सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दे मामले च जो फैसला दिता है वो देश च बोलण दी आज़ादी नूं बुलंद करेगा। डंडी जेकर किसी व्यक्ति नूं किसी नेता जां साधारण आदमी दी किसी गल ते हैरानी होवे तां वो भारती दंडावली दी धारा 124 ए दा सहारा लैके उस ते देश धरोह दा मुकदमा चला सकदा है। डंडी अजिहा ही मुकदमा फारूक अब्दुल्ला ते दो लोकां ने चला दिता। डंडी उन्हां दे वकील ने फारूक ते दोष लगाया कि उन्हां ने धारा 370 नूं वापस लियाउण लई चीन अते पाकिस्तान दी मदद लैण दी गल कही है अते भारती नेतावां नूं ललकारिया है कि कश्मीर तुहाडे बाप दा है। डंडी पटीशनकर्तावां दा वकील अदालत दे सामणे फारूक दे बयान नूं ज्यों दा त्यों पेश नहीं कर सकिया पर उसने अपने तर्क दा आधार बनाया एक भाजपा दे बुलारे दे टीवी ते दिते गए बयान नूं। डंडी फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 नूं हटाउण दा सख्त विरोध जरूर कीता सी पर उन्हां ने अते उन्हां दी पार्टी ने उन्हां ते लगे दोषां नूं निराधार दस्सिया। डंडी अदालत ने दो टुक शब्दां च कहा है कि जेकर कोई व्यक्ति सरकार दे विरुद्ध कुछ बोलदा है तां उस नूं देश धरोह कहना अनुचित है। डंडी इसे तरह दे मामलिਆਂ च कंगना रनौत अते दिशा रवि नां दियां दो औरतां नूं भी फसा दिता गया सी। डंडी ये ठीक है कि तुसीं फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी जां दिशा रवि वर्गे लोकां दे कथनां नाल बिल्कुल असहमत होवो अते वो सचमुच हमलावर अते निराधार भी होण तां भी उन्हां नूं तुसीं देश धरोह किवें कह सकदे हो। डंडी उन्हां दे अटपटे बयानां नाल भारत दा वाल भी विंगा नहीं हुंदा सगों वो अपना अक्स विगाड़ लैंदे हन। डंडी जिथों तक फारूक अब्दुल्ला दा सवाल है उन्हां दी भारती भगती ते शक करना बिल्कुल अणउचित है। डंडी वो बहुत भावुक व्यक्ति हन। डंडी मैं उन्हां दे पिता शेख अब्दुल्ला नूं भी जाणदा रिहा हां अते उन्हां नूं भी। डंडी देश च कई मुसलमान कवि राम भगत अते कृष्ण भगत होए हन पर तुसीं की कदे किसी मुसलमान नेता नूं राम भजन गाउंदे होए सुनिया। डंडी अजिहा फारूक अब्दुल्ला ते देश धरोह दा दोष लगाउणा अते उन्हां नूं संसद चों कड्ढण दी मंग करना बचकाना गुस्सा ही मन्निया जाएगा। डंडी हुण जरूरी ये है कि भारती दंडावली दी धारा 124 ए दी दुरवरतों तत्काल बंद होवे। डंडी 1974 तो पहलां इस अपराध नूं सिर्फ नान कागजीनेबल मन्निया जांदा सी भाव सिर्फ सरकार ही मुकदमा चला सकदी सी वो भी खोज करन अते सबूत जुटाउण तो बाद हिंसा होण दा खदशा होवे तां ही। डंडी ये सोध हुण जरूरी है। डंडी फारूक अब्दुल्ला ते ये मुकदमा किसी रजत शर्मा प्रसिद्ध
ਟੀਵੀ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 2019 'ਚ 96 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਸਟਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਲਿਊਇੰਗ ਖੇਡ ਦੀ ਪਿੰਸ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਸ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੈਂਡੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੈਂਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਂਡੀ ਇਹੀ ਡਰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡੈਂਡੀ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਫਰਾ ਜਰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ IPC ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਫੂਰਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਪੂਰਨ UAPA ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਫੂਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਂਡੀ ਸਫੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਡੈਂਡੀ CAA ਅਤੇ NRC ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੈਂਡੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੂਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੈਂਡੀ ਸਟਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੰਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 'ਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਸਫੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ CAA-NRC ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ UAPA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਡੰਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ। ਡੰਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਬੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ TV ਨਲਵੜੇ ਅਤੇ KK ਸੋਨਾਵਣੇ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ
ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 1930 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਬਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਂਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੇਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 35% ਵੱਧ ਗਈ। ਡੈਂਡੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਇਨਇਕਬਿਲਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 12.97 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2009 ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 90% ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ 423 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡੈਂਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 540 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੈਂਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.8 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 94,045 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 75% 9.2 ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 16 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਡੇਨੇਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 20.7 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਡੰਡੀ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ 82.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 13 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ CSE ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਫਿਗਰਜ਼ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 'ਚ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡੰਡੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 1% ਕਨਾਡਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 6% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਡੰਡੀ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਡੰਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਕੁੱਦ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੀਝਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਸਭ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅੰਤ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੀ। ਡੰਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਮਰ ਜਾ। ਡੰਡੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਡੰਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2018 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਫ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾਜ ਲਈ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਨੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਡੰਡੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਡੰਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਡੰਡੀ ਆਰਿਫ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਇਸ਼ਾ
ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡੰਡੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡੰਡੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਲੱਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਲੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 498 99 ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰ ਅਪਰਾਧ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਡੰਡੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਦਾਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜੇ ਫੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਡੰਡੀ। ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਡੰਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ਡੰਡੀ। ਸਟਾਰਟ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੋਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਗਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਡੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਂ ਅਤੇ EU, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੰਡੀ। ਵਧੇਰੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਡੰਡੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਟੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਸਾਰੀਆਂ
ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ 80% ਦਾ ਬਣਾਉਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਿਕਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਧੂ ਜਾਮਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਗਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹਰੇਕ ਸਾਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀਰਜ ਨਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਠੱਗੀ, ਠੋਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਧੇ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪੈਰਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਡੰਡੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਡੰਡੀ ਆਪਣੀ ਝਾੜ ਫੂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰੂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੰਡੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ
ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਡੰਡੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰੰਧੇਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਵਿਪਨ ਸੁੰਦਰਾਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਮੁਰਾਦਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਜੋ ਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਲਸ਼ੀਆਏ 'ਚ ਇੱਕ ਛੜ ਰਾਹੀਂ 12-24 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛੜ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਦਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਖਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਅਕੈਰਾ ਸਖਲਨ 500 ਤੋਂ 600 ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹਰੇਕ 'ਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀਰਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੋਜ਼ਨ ਵੀਰਜ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 77,000 ਬਨੌਟੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਗੁੱਦਾ 'ਚ ਰਾੜ ਜਾਂ ਡੰਡੇ 'ਚ ਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸਖਲਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਰਾਂ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਸੁੰਗੜਨ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਵਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸਖਲਨ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਤੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਮ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਸਰੋਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸਖਲਨ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ਼ਟਮਤ ਵੀਰਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਨਾਵਟੀ ਗਊਵੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਨਾਵਟੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰਜ ਅਕਸਰ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੁੱਧ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਦਨਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕਮਹਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬੇਔਲਾਦ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇਵੀ 'ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਈਟਾ ਦੀ ਅਲੀਗੰਜ 'ਚ ਆਪਣੀ 1.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਢੋਂਗੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਡੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਯਰਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਦਰਕੋਟ ਚੌਕੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਡੰਡੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ATM ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਕਮ
ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂਤਰਿਕ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ 1 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਜਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ 10 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਭੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਨਰ ਬਲੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਭੈੜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ।